Dear students, let us start the unit 9th biotechnology. In that, the chapter 11th biotechnology principles and processes. In that, topics to be covered: principles of biotechnology, tools of recombinant DNA technology, and processes of recombinant DNA technology. These three main concepts are there in this chapter. From this, the term biotechnology. The biotechnology means bio means life, technology means advanced technology. The advanced technology using in the biology, that is bio means life. The term biotechnology was coined by Carl Erke, the first coined, and it is a branch of biology which deals with utilization of biological entities, in that microorganisms, fungi, plants and animals. These are the living organisms to produce a product in the human welfare. For the human welfare, the production of organisms by using the biotechnology. This term is biotechnology. The use of another definition: the use of biological organisms and processes to manufacture products useful to humans. Those organisms which are produced from by using the biotechnology process, those organisms are useful for human beings. For that benefit only the biotechnology will be takes place. In that biotechnology, various branches and also scopes of are there. In that first one, medical biotechnology. By using the medical biotechnology, the production of vaccines. A lot of vaccines are there for various diseases by the method of recombinant DNA technology. It is the technology which is comes under biotechnology only, that is recombinant DNA technology. By using this technology, the production of various vaccines will be takes place. Examples: insulins and insulin productions. Insulin is the vaccine. Next one, hybridoma technology is used to produce monoclonal antibodies. The monoclonal antibodies are produced by using this biotechnology process only to identify, cure the disease. Which is the hybridoma technology. This technology used to cure the disease and also to identify which disease that is. Next one is gene therapy. Gene therapy is used for the treatment of genetic diseases. Those are hereditarily comes the diseases. Various diseases will be cured by this biotechnology process. That process is also gene therapy is the one process of biotechnology. And next one is DNA fingerprinting. The DNA fingerprinting also includes, that is biotechnology branch. Next one, industrial biotechnology. Production of useful compounds like ethyl alcohol, lactic acid, acetic acid, etc. The production of compounds by using the industrial biotechnology only. Production of antibiotics. The production of antibiotics will be takes place from the biotechnology only. And also production of enzymes like amylase, protease and lipase, etc. are the produced by the biotechnology process only. And next, agricultural biotechnology. And various agricultural biotechnology also takes place from the biotechnological process only. In that, agricultural biotechnology helps in the production of plants which has more yield. By using biotechnology, the plants will be biotechnologically, those are genetically modified, which is made more yield, which is gives more yield and also resistance against
diseases. Example, Bt brinjal and also Bt cotton, etc. These are the transgenic plants because these are give more yield and also these are disease resistant. And next one, animal biotechnology, which helps in the development of test tube babies. The development of test tube babies also takes place from this technology only. Super ovulation and embryo transfer in farm animals. In farm animals, there is a super ovulation, already you know, and also embryo transfer will be takes place from the biotechnology process only. And next one, artificial insemination of improved variety. The artificial insemination also you know, the production of transgenic animals like mice, pig, rabbit, fishes, cattle for increased growth rate and disease resistance, etc. Example, Dolly is example for that technology using the transgenic animal, that is Dolly. It is disease resistance and also give more yield. Next concept is basis of biotechnology. What are the basis? What is the main thing in the biotechnology process? That is, first one is mixing and matching of genetic material. It is a very important point, mixing and matching. You already know that most living organisms contains genetic material DNA. You already know the human body is made up of various cells. In that cells there is a presence of nucleus, and in that nucleus, nucleolus and chromatin material will be takes place. After that, those chromatin material will continue to form chromosomes, and in that chromosomes you know that DNA, that is genetic material, it includes various genes. DNA is present inside the chromosomes, chromosome present inside the nucleus, nucleus present inside the cell, cell present inside the living organism, and also cell includes in the plants also, and also living human beings, animals, all are the cell is the basic unit of organism. Next, the principle of biotechnology. What are the main principles will be takes place? In that, first one is genetic engineering. Genetic engineering. In that first point, mixing and matching of genetic material. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಏನು ರೀ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಾಗಿನ ಜೀನ್ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಾಗಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ರೀ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಎನಿಮಲ್ದ, ಆ ಎನಿಮಲ್ದ DNA ಅದರಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಈ ನಾವು ಯಾವುದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತವಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತವಲ್ಲ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ರೀ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫಿನೋಟೈಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರ್ತವಲ್ಲ ಅದು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದೆಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ್ರಾಗ ಒಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯು ಟು ಅಲ್ಟರ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ DNA ಆ್ಯಂಡ್ RNA ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಪಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಾಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ is the transfer of genes takes place one organism to another organism where gene expressed to form a product. Next, it is a manipulation of gene by man in vitro condition. Example,
ಜಿರಾಫೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಜಿರಾಫೆದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಅದು ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ರೀ, ಮೇನ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ ಅದರದ್ದು ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಅದ ಮೌಸ್ ತಗೋರಿ, ಮೌಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಟಲ್ ನೆಕ್. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಜಿರಾಫೆ ಎದ್ರೋಗಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದರದ್ದು DNA ಎದ್ರೋಗಿಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದು ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಗೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿ. ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಇದೇನು ರೀ ಜಿರಾಫೆದ ಸೆಲ್. ಆ ಸೆಲ್ದಾಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ DNA ತೊಗೊಂಡು DNA ತೊಗೊಂಡು ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ರೀ, ಇದೊಂದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಈ ಮೌಸ್ ಸೆಲ್ದಾಗ, ಈ ಮೌಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೋಸ್ಟ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ತಾ ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಏನು ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಕದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಈ ಮೌಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನೈತೆ ರೀ, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ DNA ವಿತ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದು, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ DNA, ಆ DNAದಾಗ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದು, ಆ ಜೀನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ವಿತ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್. ಆ ಜೀನ್ದಾಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ DNAದಾಗಿಂದ ಜೀನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ DNA ಸೀಸರ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಸರ್ ಬೇಕು ರೀ. ಆ DNA ಸೀಸರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಆ DNA ಸೀಸರ್ ಯಾವುದು, ದ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ DNA ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಇದನ್ನ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ರೀ, ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಟ್ DNA ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಜಿರಾಫೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದೈತೆ ರೀ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಸರ್ಲಿ. ಆ ಸೀಸರ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ರೀ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಟ್ ದ DNA ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು DNA ಸೀಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ. ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಟೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ, ಯಾವ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೀವಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ commonly called molecular scissors. These are the cleaving enzymes commonly called molecular scissors. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಸೀಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸೀಸರ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ರೀ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ DNA ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಆ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, DNA ಅದರಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ can cut DNA at a specific location. Next, restriction enzymes. That scissor is called restriction enzyme ಅಂತೀವಿ ರೀ. ನಾವು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೀಸರ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ರೀ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ರೀ. ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ರೀ, 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಿಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಸರ್ of DNA and it includes 2 types, endonucleases and exonucleases. These are called molecular scissors. ಈ ಸೀಸರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನದಾವ ರೀ 2 ಟೈಪ್ ಅದಾವೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಸೀಸರ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀ, ದ ನೇಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಈಕೋಲೈ, ಬೆಸಿಲಸ್ ಅಮೈಲೋ ಲ್ಯೂಕೋಫೇಸಿಯಸ್, ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ, ಅರ್ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ streptomyces. These are the name of that organisms which are used. These are the restriction enzymes which are used for cut the DNA at a particular site. Cleaving site ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ಯಾವ ನಾವು DNA ಮಟೀರಿಯಲ್ದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ. ಯು ನೋ ದ DNA is made up of lot of genes. In that genes GA, G, AA, AG and TA and CT ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ರೀ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದ ಕಟ್ DNA at specific site. It helps to cut a DNA at a specific
site. Second point, the RNA, the restriction endonuclease have specific recognition site called restriction site or recognition sequence. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ರೀ, ರಿಕಗ್ನೈಜೇಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ರೀ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಶ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಈಕೋಲೈ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸರ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA structure. It is made up of various genetic materials, 5' to 3', 3' to 5'. These are the nitrogenous bases. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಕಗ್ನೈಜೇಷನ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೀಸರ್ ಆಫ್ DNA. ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ಸೀಸರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ DNAದಾಗಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ರೀ. ಸೊ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, REN ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ಸೊ ಅದೈತೆ ರೀ. ದ ನೇಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ಡ್. ನೇಮ್ ಯಾವಾಗ ಏನಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ಡ್. It has 3 letters words. First letter refers to genus and next 2 letters refers to species of organism. Next, at the end of the name is denoted by bacterial strain. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಕಾದರೆ ಏನು ರೀ, ಇಶ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಈಕೋಲೈ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಾರಂತ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವಾಗೂ ಇಟಾಲಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, and its 3 letters words ಇರಬೇಕು ರೀ. and first letter refers to genus and next 2 letters refers to species of an organism. at the end of the name is denoted by bacterial strain. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ at the last. next, the REN identify palindromic sequence of DNA. Palindromic means a sequence of character that reads the same and forward and backward. If example ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಓದ್ತೇವಲ್ಲ ರೀ, 5' GAATTC 3'. ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಉಲ್ಟಾ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ 5' GAATTC. ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದೇವೆ ರೀ. ದ REN ಬೈಂಡ್ಸ್ DNA. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ, ಬೈಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಟ್ ದ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಆ DNA ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ಕಟ್ DNA ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ದ DNA ಪೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಡ್ಸ್. ದೋಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಈಕೋಲೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ DNA ಕಟ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ರೀ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ G ಕಟ್ ಆಗ್ಯದ ರೀ, ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಸೇಮ್ ದ DNA ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ರೀ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್